गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चियों। ਅੱਜ जो ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ। प्यारे बच्चियों इस यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ जो ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह जो है उसकी वरतों करनी है। पहला आउंदा है सर्विस मैनुअल हुंदा की है। प्यारे बच्चियों जदों भी असी किसी डीलरशिप दे विच कार या मोटरसाइकिल लैन जाते हाँ तो उत्थे सानू नवीं गड्डी दे नाल एक छोटी जी किताब मिलती है। उस किताब दे विच प्यारे बच्चियों एक मालिक दे वास्ते गड्डी दे मालिक वास्ते गड्डी दे बारे पूरी जानकारी हुंदी है। उस किताब नूं असीं कहते हाँ ओनर मैनुअल, क्योंकि उस किताब दे विच जो जानकारी हुंदी है वो उस मालिक नूं गड्डी दे चलाउण बारे उस दे विच किहड़े-किहड़े फंक्शन हैं, गड्डी दी सर्विस कदों होनी है, गड्डी दी सर्विस जो है फ्री सर्विस कूपन कित्थों तक अप्लाई हुंदे हैं अते गड्डी दी वारंटी जो है कदों तक जो है वैलिड हुंदी है। इस दे विच पूरी जानकारी हुंदी है जिसनूं असीं ओनर मैनुअल कहते हाँ। हुण दूसरे पासे आउंदा है एक टैक्नीशियन जिसने उस गड्डी उत्ते काम करना है, उसनूं भी जो है कुछ हैल्प की जरूरत पैंदी है, क्योंकि मार्केट दे विच बहुत सारी गड्डियां हुंदियां हन, सारी गड्डियां बारे पूरी जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। इस करके टैक्नीशियन नूं जदों किसी गड्डी उत्ते कोई महत्वपूर्ण काम करना हुंदा है, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हुंदा है, कोई महत्वपूर्ण ट्रबल शूटिंग करनी हुंदी है तां वो उसनूं भी एक किताब की जरूरत पैंदी है ताकि वो गड्डी नूं सुचारू ढंग दे नाल ठीक कर सके। उस किताब नूं असीं उस सीडी नूं असीं उस सिस्टम नूं असीं कहंदे हाँ सर्विस मैनुअल। जो एक गड्डी बनाउण वाली कंपनी वाहन निर्माता कंपनी जो है हर गड्डी दे वेरिएंट दे नाल एक सर्विस मैनुअल तैयार करती है। पहला सर्विस मैनुअल जो हैं वो किताब के रूप में आते सन, पर अजकल के जमाने दे विच तुहानूं पता है इलैक्ट्रॉनिक का जमाना है, इस दे विच जो है अजकल कंपनियां सीडी के रूप के जां ऑनलाइन जो है हर एक कंपनी अपनी गड्डी दे सर्विस मैनुअल प्रोवाइड करती है, जिस दे विच टैक्नीशियन उस गड्डी का वेरिएंट के हिसाब दे नाल पूरी जानकारी हासिल कर सकता है। उस तो बाद आंदा है कि सर्विस मैनुअल का महत्व की है, सर्विस मैनुअल की लोड़ क्यों पैंदी है। प्यारे बच्चियों जदों भी टैक्नीशियन कोई गड्डी ते काम करता है, जो गड्डी कोई मार्केट दे विच आंदी है तो उस दे उत्ते काम करना बहुत ही मुश्किल हुंदा है। सर्विस मैनुअल की मदद दे नाल जो टैक्नीशियन है वो एक जजमेंट कर लैंदा है इस गड्डी दे विच की फॉल्ट आ रहा है, इस फॉल्ट नूं इस पर्टिकुलर फॉल्ट नूं किस तरह ठीक किया जा सकता है। तुहानूं पता है अजकल दे टाइम दे विच जो आटोमोबाइल वाहन हैं बहुत ही गुंझलदार होंदे जा रहे हैं। ज़्यादातर गड्डियां जो हैं इलैक्ट्रॉनिक होंदियां जा रही हैं, जिस दे विच हर एक फॉल्ट दे एक कोड जनरेट हुंदा है जिसनूं असीं डायग्नोस्टिक्स कोड कहते हाँ। वो डायग्नोस्टिक कोड जो हैं पढ़न दे लई सानूं सर्विस मैनुअल की जरूरत पैंदी है, क्योंकि सारे सेंसर जो हैं अलग अलग कोड जनरेट करते हैं अलग अलग फॉल्ट दे लई। इस लई असीं सर्विस मैनुअल की मदद दे नाल उस कोड नूं पढ़ के आसानी दे नाल उस सेंसर नूं असीं रिपेयर कर सकते हाँ जां रिप्लेस कर सकते हाँ। फिर सानूं कई बार गड्डी दे विच कोई स्पैशल टूल की जरूरत पैंदी है, सानूं नहीं पता हुंदा इस चीज़ नूं खोलण वास्ते कि सर्विस स्पैशल टूल की लोड़ पैनी है। सर्विस मैनुअल दे विच वो लिखिया हुंदा है कि इस चीज़ नूं खोलण वास्ते सही तरीके नाल खोलण वास्ते ताकि इस जो पार्ट्स की टुट भज ना होवे अते पार्ट्स नूं दोबारा सही तरीके दे नाल यूज़ किया जा सके। कि सर्विस स्पैशल टूल जो है वरतों विच आवेगा, उस स्पैशल सर्विस टूल का नाम की है अते उसनूं किस तरह उपयोग किया जाता है, ये सारा जो है सर्विस मैनुअल दे विच दिता हुंदा है। प्यारे बच्चियों हुण सानूं पता लग गया कि सर्विस मैनुअल का की महत्व है, पर सर्विस मैनुअल दे विच किहड़े-किहड़े हिस्से हुंदे हन, सर्विस मैनुअल नूं किहड़े-किहड़े भागां विच वंडिया हुंदा है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। मान लो असीं गड्डी दे किसी पर्टिकुलर भाग उत्ते काम करना है, जब तक सानूं पता नहीं है
कि यह पर्टिकुलर भाग जो है सर्विस मैनुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਹਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇਲ ਜੋ ਹਨ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਡਵਾਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਾਲਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਨ। ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ, ਕਲਚ, ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਟਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਜਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਟ ਬੋਲਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਟਾਰਕ ਜੋ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਡਰ, ਬੰਪਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬੋਨਟ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਫੈਂਡਰ, ਕੁਆਟਰ ਪੈਨਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਨ। ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ, ਕਲਚ, ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਅਰ, ਕਲਚ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਟਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲਚ ਨੂੰ, ਗੀਅਰ ਨੂੰ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੀਅਰ ਆਇਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੇਲ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵਿਧੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਇੰਜਨ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਜੋ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਡ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਟਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ
किस तरह इसनूं सिलसिलेवार जो है टाइट करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया होंदी लिखी होंदी है। इंजन विच किहड़े-किहड़े लुब्रीकेंट ਅਤੇ ਕੂਲੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਜਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕੋਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੈਪਟਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕੋਡ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਇੰਜਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਾ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟਸ ਹਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਜ਼ਾਰ ਜੋ ਹਨ ਇੰਜਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CRDI ਜਾਂ MPFI ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਟ ਬੋਲਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਰਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ABS ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਜੋ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਸੀਮਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਦਰ ਹਨ, ਡਿਸਕ ਪੈਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਸੀਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਜਾਂ ਅਗਰ ਫਿਲਟਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਸੀਮਾ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜੋ ਹਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਛੇਵਾਂ, ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਟਾਇਰ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਭਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਟਿਊਬਲੈਸ ਟਾਇਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੰਚਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਅਗਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ ਵਾਇਰਿੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਤੀਸਰਾ, 에ਅਰ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ 에ਅਰ ਬੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 에ਅਰ ਬੈਗ ਦਾ ਅਗਰ ਫਾਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫਾਲਟ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ ਔਰ 에ਅਰ ਬੈਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਬਾਕਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਨੁਕੂਲਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਆਇਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਾਤਾਨੁਕੂਲਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਾਤਾਨੁਕੂਲਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ
ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।